नमस्कार, दूरदर्शन खबरां 'ਚ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। मैं जतिंदर सिंह। ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਨੇ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਭਲਕ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ G7 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਵਰਚੁਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ INI CET ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा फंड IMF ने भारत सरकार वालों हाल ही विच देश के सारे नागरिकों नूं मुफ्त कोरोना टीका लगाउण दे ऐलान अते गरीबां नूं मुफ्त राशन मुहैया करन दे फैसले का स्वागत किया। भारत विच लगातार चौथे दिन कोरोना वायरस के ताज़ा मामलों की संख्या 1 लाख तो हेठां दर्ज की गई। बीते दिन देश विच 1,34,580 कोरोना मरीज सेहतयाब होए। कोरोना तो ठीक होने की दर वध के 94.93% ते पुजी। पंजाब के किसानों ने केंद्र वालों झोने की MSP विच 72 रुपए फी क्विंटल के वाधे का स्वागत किया है। अमृतसर के कत्थू नंगल नेड़ियों स्टेट ऑपरेशन सैल वालों एक नौजवान 48 विदेशी पिस्तौलों ते होर असले समेत गिरफ्तार। कौमांतरी और कौमी खेडों में नामना खट्टण वाली मानसा जिले के पिंड गुरने कलां की खिडारन हरदीप कौर मजदूरी करने लई मजबूर। बीते दिन पंजाब के ਵੱਖ-ਵੱਖ हिस्सों में आए हनेरी झक्खड़ ते तूफान कारण वड्डे पद्धर ते तबाही। पटियाला जिले के पिंड सैद खेड़ी विखे झुग्गियां नेड़े बनी कंध डिगण कारण प्रवासी परिवार के 4 जीआं की मौत। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल तो शुरू होने वाले 2 दिना G7 सिखर संमेलन में वर्चुअल तौर पर हिस्सा लैणगे। विदेश मंत्रालय के बुलारे अरिंदम बागची ने पत्रकारां नाल गलबात करदਿਆਂ दस्सिया कि इंग्लैंड इस समय G7 का प्रधान है और इसने दक्षिण कोरिया और दक्षिणी अफ्रीका समेत भारत नूं G7 सिखर संमेलन लई मेहमान देशों वजों हिस्सा लैण का सੱਦਾ दिता है। सिखर संमेलन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राही होवेगा। उन्होंने दस्सिया कि यह दूजी वार है जदों प्रधानमंत्री मोदी G7 सिखर संमेलन में हिस्सा लै रहे हैं। इंग्लैंड ने इस सिखर संमेलन ਲਈ 4 ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਿਹਤਯਾਬੀ, ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਮਹਾਮਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। सुप्रीम कोर्ट ने अज INI CET ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਏਮਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਮੈਡੀਕਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। INI CET ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਇਸ ਵਾਰ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਜ 1 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਇੰਦਰਾ ਬੈਨਰਜੀ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ 26 ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਮਹੀਨਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा फंड IMF ने भारत सरकार वालों हाल ही विच देश के सारे नागरिकों नूं मुफ्त कोरोना टीका लगाउण दे ऐलान अते गरीबां नूं मुफ्त राशन मुहैया करन दे फैसले का स्वागत किया है। IMF के प्रतिनिधि गैरी राइस ने ऑनलाइन प्रैस मीटिंग दौरान कहा कि भारत में कोविड-19 की दूजी लहर के चलदियां महामारी के फैलाव को रोकने लिए किए गए उपावां कारण आर्थिक गतिविधियां में तिखी गिरावट आई। उन्होंने कहा कि IMF वालों अगले महीने विश्व आर्थिक आउटलुक तहत भारत के विकास का मुलांकन किया जाएगा। IMF ने इस साल अप्रैल महीने 2021-22 के माली वरे लिए भारत की विकास दर 12.5% रहने का अंदाज़ा लगाया सी। गैरी राइस ने कहा कि विश्व आर्थिकता लिए भारत बहुत महत्वपूर्ण है। देश भर में हुण तक 24 करोड़ 58 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ कोविड-19 ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 30,32,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਰੋਨਾ ਖੁਰਾਕਾਂ ਬੀਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 27,33,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ 2.99 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਦੀ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। देश ਵਿੱਚ विश्व की सब तो वड्डी टीकाकरण मुहिम इस साल 16 जनवरी ਨੂੰ शुरू की गई सी। मंत्राला ने कहा कि इस साल 1 मई तो टीकाकरण के शुरू हुए तीजे गेड़ तो लैके हुण तक 37 सूबियां ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 3 ਕਰੋੜ 58 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟੀਕੇ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ, ਦਿੱਲੀ, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਰਿਆਣਾ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼,
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ 18 ਤੋਂ 44 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸਮੂਹ ਦੇ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 91,702 ਨਵੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 11,21,671 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 60 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 12 ਲੱਖ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆਈ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1,34,580 ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਵੱਧ ਕੇ 94.93% ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2,92,74,823 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2,77,00,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਏ ਨੇ। ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 3,403 ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3,63,079 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਰਾਜਮਾਰਗ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਸ ਦੇ ਪਲਟਣ ਕਾਰਨ 18 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ 48 ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਇਹ ਬੱਸ ਅੱਜ ਤੜਕੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖੁਜ਼ਦਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 15 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ 3 ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੇ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਮ ਤੋੜਿਆ। ਖੁਜ਼ਦਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਬੱਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਡਰਾਈਵਰ ਇੱਕ ਤਿੱਖੇ ਮੋੜ ਤੋਂ ਬੱਸ ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਗੁਆ ਬੈਠਾ ਤੇ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਰੀਫ ਵੱਲੋਂ 14 ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ 72 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ MSP 1,868 ਰੁਪਏ ਫੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1,940 ਰੁਪਏ ਫੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਗਰਾਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਅਤੇ 5-7 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ 72 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਇੱਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਗਰਾਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਰੀਫ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜਗਰਾਈ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਕੇਂਦਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਾਹੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਤੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 70 ਰੁਪਏ MSP ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ MSP ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਵੇਂ ਬਣ ਗਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 70 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਜਿਹੜਾ ਭਾਅ ਝੋਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਧਾਤਾ। ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ MSP ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਲਾਗੂ ਰਹੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਬਣੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਫਿਰ ਵੀ MSP ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਸਨਫ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਪੰਜਗਰੀ ਕਲਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 70 ਰੁਪਏ MSP ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 14 ਫਸਲਾਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮਿਨੀਮਮ MSP ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਝੋਨੇ ਵਿੱਚ 70 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਔਰ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਡੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕਥੂ ਨੰਗਲ ਨੇੜਿਓਂ ਸਟੇਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਨੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ADGP RN ਟੋਕੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਥੂ ਨੰਗਲ ਤੇ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕਾਰ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਬੈਗ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 48 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਿਸਤੌਲ, 38 ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਅਤੇ 148 ਰੌਂਦ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅਮਰੀਕਾ ਸਥਿਤ ਦਮਨਜੀਤ ਕਾਲੋਂ ਉਰਫ
ਦਮਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਮਨਜੀਤ ਕਾਲੋਂ ਦੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨੇ। ADGP ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਦਮਨਜੀਤ ਕਾਲੋਂ ਦਾ ਬਟਾਲਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਅਤੇ ਬਟਾਲਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਕ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਾਲ ਕਈ ਹੋਰ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। नंगल एरिया में नाका लगाया कल शाम को, और नाका लगाने के बाद वहाँ पे एक कार आ गई, I-20 कार, जिसका नंबर PB06 AN 7016 था। इस कार को इंटरसेप्ट किया। इस कार को इंटरसेप्ट करने के बाद में जब इसको चेक किया तो इस बैग में 2 नायलॉन बैग्स थी, और उस नायलॉन बैग में 48 फॉरेन मेड पिस्टल्स थे, जिसमें 19 पिस्टल्स थे जिगाना के 9mm, 19 पिस्टल थे 30 बोर स्टार मार्क, 9 पिस्टल्स थे 30 बोर में। हमने SS पुलिस स्टेशन में FIR लॉन्च करी है अंडर सेक्शन 13, 17, 18, 18B, 20 ਅਨਲੌਫੁਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ। ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਣ ਵਾਲੀ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗੁਰਨੇ ਕਲਾਂ ਦੀ ਖਿਡਾਰਨ ਹਰਦੀਪ ਕੌਰ ਅੱਜ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਮਾਨਸਾ ਸਥਿਤ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਾਟੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸੋਢੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ 4 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅਣਥੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਹਰਦੀਪ ਕੌਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਈ ਗੇੜੇ ਲਾਏ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇੰਨੀ ਦਿਨੀ ਹਰਦੀਪ ਕੌਰ ਆਪਣੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਨ ਲਈ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਹਰਦੀਪ ਕੌਰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ 3, ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ 5 ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਈ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤੇ। ਹਰਦੀਪ ਕੌਰ BPS ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ BPEd ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ 2018 ਚ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਖੇਲ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਪੋਰਟਸ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸਰ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਸੀ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ, ਸਾਰੇ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਏ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਨਿਊਜ਼ ਵੀ ਸਰ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਖਿਡਾਰਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਲਈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਪਰ ਸਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਵੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਛੋਟੀ ਸੀ ਸਰ, ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਏ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਵੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਆ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਉਹ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਰ ਰਹਿਣ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਘਰ 'ਚ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨੇਰੀ, ਝੱਖੜ ਅਤੇ ਤੂਫਾਨ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਈ ਥਾਈਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਤੇ ਦਰੱਖਤ ਉਖੜ ਗਏ। ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 2 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਈਂ ਹਨੇਰੀ ਝੱਖੜ ਨੇ 7 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਲਈਆਂ। ਪਟਿਆਲਾ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਸੈਦਖੇੜੀ ਵਿਖੇ ਝੁੱਗੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 4 ਜੀਆਂ ਦੀ ਕੰਧ ਡਿੱਗਣ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬ ਕੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਰਾਜਪੁਰਾ ਸੜਕ ਤੇ ਪਿੰਡ ਗੰਡਾਖੇੜੀ ਵਿਖੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰ ਵਾਲਾ ਕੋਠਾ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਨੇਰੀ ਝੱਖੜ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੰਟੇਨਰ ਦੀ ਓਟ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕੰਟੇਨਰ ਪਲਟ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਨੌਰ ਵਿਖੇ ਵੀ ਬੋਸਰ ਰੋਡ ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਧ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਹੇਠਾਂ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਤੂਫਾਨ ਨਾਲ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਗੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ, ਖੰਭੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਰੱਖਤ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਭੇ ਅਤੇ ਤਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਵੀ ਉੱਡ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।